नाजरीन आदाब, मैं हूं सैयद महमूद पीर और आप देख रहे हैं करनूल सिटी न्यूज़ उर्दू। आज की अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। शहर करनूल के कारोबार बढ़ेंगे अगर रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम की हुकूमत और वो करनूल के एमएलए बनेंगे, कहा टीजी भरत ने अपने भरोसा यात्रा के दौरे में। आज शहर करनूल के असेंबली हल्का 12वीं वार्ड के डबरा के इलाके में करनूल टीडीपी एमएलए के उम्मीदवार टीजी भरत ने अपना भरोसा यात्रा का दौरा किया। घर घर जाकर आवाम से अपील की कि जैसे ही वो करनूल के एमएलए बनेंगे और रियासत आंध्र प्रदेश में टीडीपी और अलियंस की हुकूमत आएगी तो करनूल में कारोबार बढ़ाएंगे और नए इंडस्ट्रीज को लाकर बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी देने, जिसके चलते उन्होंने सुपर 6 के पर्चे घर घर भी बांटे, जिसके चलते अवाम ने भी टीजी भरत को तयक्कुन दिया कि वो ज़रूर इस बार टीडीपी अलायंस एनडीए साइकिल के निशान पर वोट डालकर उन्हें बहैसियत एमएलए जिताएंगे। और इस टीजी भरत भरोसा यात्रा में कईयों ने टीजी भरत के सामने अपने मसले यानी प्रॉब्लम्स रखे, जिसमें ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन लेबर, बढ़ती करंट के दाम और कई मसले रखे, जिसके चलते भरत ने उन्हें तयक्कुन दिया कि जैसे ही वो एमएलए बनेंगे तो ज़रूर ख़वातीन के जो बड़े मसले हैं उन्हें हल करेंगे और 18 बरस पार हुए हर ख़वातीन को हर महीने 1500 रुपये, आरटीसी में फ्री ट्रैवलिंग और कई वेलफेयर स्कीम्स के बारे में समझाया टीजी भरत ने और कहा कि ड्वाक्रा ग्रुप्स को 10 लाख रुपये बगैर ब्याज के लोन भी दिलवाएंगे। और ऐसे इस प्रोग्राम में टीडीपी सिटी प्रेसिडेंट नागराज यादव, दलित जेएसी चेयरमैन बोलेदुला रामकृष्णा, वार्ड इंचार्ज चिन्नम्मा, क्लस्टर इंचार्ज ईश्वर, बूथ इंचार्जेस और दीगर लीडर्स शामिल रहे। पढ़ना ये क्या क्या काम करा इसमें है, ये क्या काम करते फ्यूचर में इसमें है, जरा चांस देना मेरे को भी। सबको दिया मौका, मेरे को भी एक बार मौका देना। साइकिल निशान को वोट डालो, अच्छा काम कर सकते हो। सबको दिया ना चांस, मेरे को दिया तो मालूम होता मेरा काम भी कैसा है। क्या माँ हिंदू मुस्लिम नहीं, इंसान को देखो, वो इम्पोर्टेंट है लाइफ में। करेक्ट है नहीं अम्मा? आप मस्जिद को जाते ठीक है, टेंपल को जाते हो, दूसरे आदमी चर्च को जाते, वो सब कई को पॉलिटिक्स में लेके आते। करेक्ट है नहीं अम्मा? तो इसलिए बता रहा हूँ, काम करने वाले को देखना। 10 साल से हम लोग हारा तो भी काम कर रहे, फ्यूचर भी करते हैं, बट पावर आया था और ज़्यादा अच्छा काम कर सकता हूँ मैं, डेवलपमेंट कर सकता हूँ, इंडस्ट्रीज लाता हूँ, फैक्ट्रीज लाता हूँ, बच्चे को जॉब अपॉर्चुनिटीज आता, ऐसा बहुत काम कर सकते हैं हम। आपका इनकम भी ज़्यादा, जो कमाते ना, अभी छोटा छोटा जो काम है वो भी बढ़ते, क्योंकि फैक्ट्रीज ये सब आए तो रोटेशन में चले जाता, ज़्यादा इनकम भी आने के लिए चांसेस है। 5 साल में सब खर्चा ज़्यादा हो गया ना, पावर बिल ज़्यादा हो गया, ప్రాపర్టీ ట్యాక్సెస్ బడా, చెత్త పైన పన్ను మన రాష్ట్రంలో ఒక్కటే అమ్మ ఉండేది, దేశంలో ఎక్కడ లే, టోటల్ ఇండియా में किधर भी नहीं చెత్త పన్ను, ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్। పోనీ అది చెత్త పైన పన్ను వేసేమన్నా చేస్తున్నారా? క్లీన్లీనెస్ ఉందా? తీసుకుపోయిన విధానం ఉందా? అన్ని డ్రైనేజెస్ హారిబుల్, క్లీన్లీనెస్ లేక म्यूनसिपालिटी वाले पट्टिंचुकुने नादुड़े लेडू। तो इसलिए बता रहा हूँ, वोट डाल के जिताएंगे तो फ्यूचर अच्छा रहता। और मेन हमारा स्कीम सब मालूम है, 3 गैस सिलेंडर फ्री आता, सुना? और 15,000 का कितने बच्चे पढ़ते, सबको एक एक बच्चे को 15,000 आता साल में, वो भी सुना नहीं? और 18 के ऊपर कितने लेडीज है घर पे, 1500 महीने को आता, वो भी सुना? ये भी आता। और बस भी फ्री है लेडीज को करनूल डिस्ट्रिक्ट में, ये सब आता। और माइनॉरिटीज को 50 इयर्स 50 साल के बाद 4,000 पेंशन आता। हम आए तो ये सब साइकिल को डाल के जिताएंगे तो आता, नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या माँ जिताएंगे? अच्छा काम करतू मैं, एक बार मौका देना। अवाम की और ज्यादा खिदमत के लिए ही सियासत में आना पड़ रहा है, कहा टीजी भरत ने। आज अब्दुल रज़ाक टीडीपी लीडर 46 वार्ड के वाईएसआरसीपी के कुछ कैडर को तेलुगु देशम पार्टी में ज्वाइन करवाया टीजी भरत ने। अवाम की और ज़्यादा खिदमत करने की नीयत से ही वो सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, इसका खुलासा किया करनूल टीडीपी एमएलए कैंडिडेट टीजी भरत ने। आज अपने पार्टी ऑफिस में अब्दुल रज़ाक टीडीपी स्टेट लीडर के तहत 46 वार्ड के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी वालों को
तेलुगुदेशम पार्टी में शामिल करवाया, जिसमें वाईएसआरसीपी के लीडर्स रामराजू, सुलेमान, नागराजू, अंजी और दीगर वाईएसआरसीपी के लीडर्स और विद्यानगर के किरण, अनंतम्मा, अजय, माधवी, ललितम्मा, राजेश ने भरत के हाथों टीडीपी का कंडवा पहना और टीडीपी में शामिल हो गए। और भरत ने यह भी कहा कि हर किसी को अब वाईएसआरसीपी की हकीकत पता चल गई है, इसीलिए वो खुद ब खुद जान गए हैं कि टीजी भरत और टीडीपी की हुकूमत में ही तरक्की पाएंगे कर्नूल और रियासत आंध्र प्रदेश की। भरत ने यह भी कहा कि टीडीपी के सुपर 6 और इनके जाती सुपर 6 पॉइंट्स से ही कर्नूल की तरक्की और बेरोजगार नौजवानों को नौकरियां भी मिलेगी। और भरत ने टीडीपी में शामिल हुए तमाम लीडर्स को कहा और उन्हें हिदायत दी कि वो कर्नूल असेंबली हलके में टीडीपी को जिताने की और साइकिल के निशान पर वोट डालकर और दलवाने के लिए टीजी भरत को कर्नूल एमएलए बनाने की कोशिश करे ताकि कर्नूल की तरक्की हो सके। ऐसे इस प्रोग्राम में श्रीनिवासुलु राजकुमार के अलावा दीगर हजरात मौजूद रहे। तेलुगुदेशम और अलियंस एनडीए मिलकर टीडीपी मैनिफेस्टो बनाया और ऐसे इस मैनिफेस्टो में हर किसी की तरक्की और फलाह व बहबूदी है, कहा सोमिशेट्टी वेंकटेश्वरलु और पार्टी के दीगर लीडर्स ने। तेलुगुदेशम पार्टी और एनडीए अलायंस ने मिलकर इस बार का मैनिफेस्टो रिलीज किया, जिसके चलते अवाम से उस पर अच्छा रिस्पांस आने पर आज जिला कर्नूल के टीडीपी ऑफिस में टीडीपी पार्टी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी सोमिशेट्टी वेंकटेश्वरलु, जिला प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी स्टिक्का रेड्डी, आके पोगु प्रभाकर, कोडमूर असेंबली के टीडीपी कैंडिडेट बोगुला दस्तगिरी, टीडीपी लीडर सोमिशेट्टी नवीन ने एक प्रेस मीट मुनक्किद की, जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार का टीडीपी मैनिफेस्टो को अवाम चाह रही है और कहा कि इस मैनिफेस्टो से अवाम में अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है। और उन तमाम ने नारा चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी सुप्रीमो, जनसेना के प्रेसिडेंट पवन कल्याण और बीजेपी के एपी प्रेसिडेंट पुरंदेश्वरी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि वाईएसआरसीपी के मैनिफेस्टो और टीडीपी अलियंस एनडीए के मैनिफेस्टो में फर्क को दिखाया, जिसके चलते अवाम ने वाईएसआरसीपी के मैनिफेस्टो नहीं बल्कि टीडीपी के मैनिफेस्टो पर ही यकीन कर रही है। సూపర్ 6 అలాగే యువతకు సంక్షేమం, బీసీ డిక్లరేషన్, బీసీలకు రాజకీయ ప్రాధాన్యత, బీసీల ఆర్థికాభివృద్ధి, ఉపాధి, అలాగే శాశ్వత కుల పత్రాలు అందజేయడం చేస్తాం. యాదవులకు కురుమలకు ప్రత్యేకంగా వాళ్ళ కులవృత్తులైనటువంటి బర్రెలు కానీ గొర్రెలు కానీ వాళ్ళు పెద్ద యూనిట్లు ఇచ్చేదానికి ఒకటి, అలాగే చేనేత ఉత్పత్తులపై జీఎస్టీ రియంబర్స్మెంట్ చేస్తాం. నాయ బ్రాహ్మణులకు కూడా 200 యూనిట్ల వరకు కరెంట్ ఫ్రీ ఇస్తాం. గీతా కార్మికులకు మద్యం షాపుల్లో 10% కేటాయింపు చేస్తాం. వడ్డెర వాళ్ళకు క్వారీల్లో 15% రిజర్వేషన్, రాయల్టీ ఇలాంటివన్నీ కూడా చేసేదానికి చేస్తాం. రజకులకు దోబిగట్ల నిర్మాణం ప్రోత్సాహం, విద్యుత్తు ఛార్జీల్లో రాయితీ ఇస్తాం. మత్స్యకారులకు అట్లా స్వర్ణకారులకు, మహిళలకు, ఉద్యోగస్తులకు, పెన్షన్లకు, అలాగే పాడి రైతులకు ఇట్లా తీసుకొని పోతా ఉంటే సాగునీటి అయితేనేమి, పెట్రోల్ ధరలను నియంత్రిస్తాం. అలాగే మద్యం ధరలు కూడా నియంత్రిస్తాం. అన్నా క్యాంటీన్లు ఏర్పాటు చేస్తాం. ఇట్లా చాలా వరకు మేము వైద్యం కానీ, అలాగే ఆరోగ్యం కానీ, విద్యుత్ ఛార్జీల నియంత్రణ కానీ, ఆక్వా కానీ అన్నిట్లో చాలా పద్ధతుల్లోనే ఇసుక ఫ్రీ. ఇవన్నిట్లో కూడా నిన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే బీజేపీ ప్రతినిధి అయినటువంటి వీళ్ళందరూ కూడా నిన్న మేనిఫెస్టో వదిలాం. ఈ మేనిఫెస్టోలో భాగంగా మేము చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అయితేనేమి, అలాగే నరేంద్ర మోడీ గారికి అయితేనేమి, పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకనంటే ఇంత మంచి మేనిఫెస్టో నేను చాలా ఎన్నికలు చూశాను, కానీ ఖర్చుతో కూడుకున్నా కూడా ఈ ఎన్నికల్లో మేనిఫెస్టో చాలా మంచి ప్రజలు కూడా ఇలా నీకు అసహించుకునే పరిస్థితి కాదు. ఏడన్నా మర్చిపో, అబద్ధాలు ఆడావు, ఓడి కత్తన్నావు, చెన్నాయని చంపి చంద్రబాబు దొబ్బావు, గులకరాయితో కొట్టించుకొని నన్ను హత్య చేసేదానికి చెప్పి మెప్పు పొందాలని చెప్పి ప్రజల సింపతి పొందాలని డ్రామా ఆడావు. ఇంకా నీ డ్రామాలు కట్టిపెట్టు, ఈ పని అయిపోయింది. ఇంకా నీ ఆఫీస్ తాళాలు వేసుకునే పరిస్థితి. మే 13 ఆఖరి గడియ నీకు. ఇంకా మే 13 తర్వాత రిజల్ట్ జూన్లో వస్తే సెంట్రల్ జైలు, చిప్పకూడు, చిలబర బొచ్చ, ఇది 100% జరిగేది గ్యారంటీ. ఇంకా ఇప్పుడు కూడా ఏడన్నా మర్చిపోకపోతే మాత్రం ప్రజలు నిన్ను చీకొట్టే పరిస్థితి దాపరించింది నీకు. దయచేసి ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి హోదాలో ఉండి ఇటువంటి మాట్లాడడం దుష్టకరం.
అందుకని ప్రజలందరూ కూడా ఎదురు చూస్తున్నారు మే 13. ఈరోజు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా కూడా భారతదేశంలో ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా ఎలక్షన్ల ముందు ప్రజలకు మేము ఏం చేస్తామని చెప్పడానికి ఒక హామీ పత్రంగా విడుదల చేస్తాం. మరి దానికంటే ముందుగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మేనిఫెస్టో విడుదల చేశారు. పేలవంగా దళిద్రంగా ఉందని కూడా అందరు చెప్తున్నారు, వాళ్ళ పార్టీలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. నిజంగా అది మేనిఫెస్టో అనిపించుకోదు. ఏదైతే ఆయన చెప్తా ఉన్నాడో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, మా యొక్క మేనిఫెస్టో ఖురాన్, భగవద్గీత, అదేవిధంగా బైబిల్ అని చెప్తున్నటువంటి యొక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈరోజు మేనిఫెస్టోను కూడా ఒక మతానికి, కులానికి రుద్ది అపహాస్యం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తూ ఉన్నాం. గతంలో ఇచ్చినటువంటి నవరత్నాలు ఏవైతే ఉన్నావో 99% అమలు చేస్తున్నటువంటి యొక్క దుర్మార్గుడు ఈరోజు ఏ విధంగా అమలు చేశాడో మనం చూసాం. ఉదాహరణకు మద్యపానం రద్దు చేస్తే నేను ఎన్నికలు పోతానన్నటువంటి మహానుభావుడు మద్యపానాన్ని ఏ విధంగా రద్దు చేశాడో మనం అంతా చూస్తూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు కానీ ఆడపడుచులు కానీ ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడుతున్నారో చూస్తాను. అంటే ఇది ఒక ఉదాహరణ మాత్రమే. అదేవిధంగా ఈరోజు మా తెలుగుదేశం పార్టీ మేనిఫెస్టో అంటే మొదటి నుంచి కూడా ఎన్టీ రామారావు గారు ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా ప్రధానంగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి బడుగు బలహీన వర్గాలు, మైనారిటీ వర్గాలకు దృష్టిలో పెట్టుకొని, పేద వర్గాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని, కింది వర్గాలు ఆదాయంగా వాళ్ళని పెరగడానికి, వారికి ఆర్థికంగా సామాజికంగా అభివృద్ధి చేయడానికే మా యొక్క మేనిఫెస్టో. గతంలో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అందరికీ న్యాయం చేస్తామని చెప్పి చాలా దుర్మార్గంగా దాదాపు 35% కూడా ఆయన మేనిఫెస్టోలో ఉన్నటువంటి అమలు పరచలేకపోయారు. కానీ ఈసారి నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముందు చూపుతో ప్రతి ఒక్కటి పరిగణలోకి తీసుకొని సంక్షేమం అయితేమి, అభివృద్ధి అయితేనేమి ఖచ్చితంగా డెవలప్మెంట్ చేస్తామని చెప్పి ముందు చూపు ఆలోచనలతో ఈ యొక్క మేనిఫెస్టోని విడుదల చేశారని తెలియజేస్తారు. ఏ సమాజమైనా బాగుపడాలంటే ముఖ్యంగా మనలాంటి పేద సమాజం సమతుల్యం ఉండాలి సంక్షేమ అభివృద్ధి మీద. మన సమాజం అంతా కూడా కులాలు మతాలుగా విడిపోయి ఉంది. వాళ్ళందరినీ ఏకీకృతం చేయాలంటే అందరూ కూడా సమానత్వం పాటించాలి, అందరూ సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలంటే ప్రతి సామాజిక వర్గాన్ని కూడా మనం ప్రోత్సహించాలి. అవన్నీ కూడా టీడీపీ మేనిఫెస్టోలో కనిపిస్తాం. ఇందులో నేను ఒక బీసీగా చెప్తున్నా, చాలా ప్రధానమైన ఒక మేనిఫెస్టో పాయింట్ ఏంటంటే బీసీ రక్షణ చట్టం. గ్రామాలలో కానివ్వండి, పట్టణాల్లో కూడా పేదలైన బీసీలను నరక యాతన చేస్తుంది సమాజం, ప్రత్యేకంగా కొన్ని వర్గాల వారు. అటువంటి వారికి రక్షణ కల్పిస్తుంది. ఇది మేము బీసీలుగా గత 70 సంవత్సరాల నుంచి పోరాటం చేస్తున్నాం. సో బీసీ రక్షణ చట్టం తేబోతున్నందుకు మేము గౌరవ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి పాదాభివందనం చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా బీసీ డిక్లరేషన్, సామాజిక న్యాయం, ఉచిత సామాజిక న్యాయం చేసే వైసీపీకి ధీటుగా మా బీసీ డిక్లరేషన్లో చెప్పింది ఏంటయ్యా అంటే 4,000 రూపాయల పెన్షను, 1,50,000 కోట్లతో సప్లాన్ 5 సంవత్సరాల్లో 1,50,000 కోట్లు స్పెండ్ చేస్తారు బీసీల కొరకు. తర్వాత కార్పొరేషన్స్లో నిధులు. ఇప్పుడు వైసీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో 56 బీసీ కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి. నేను కూడా అందులో ఆ కార్పొరేషన్ రూపకల్పనలో నేను కూడా ఒక బాధ్యత తీసుకుని ఉంటుంది. మా చేనేతలకు సంబంధించి 4 కార్పొరేషన్లు ఉన్నాయి. సుమారు 52 మంది డైరెక్టర్లు, చైర్మన్లు ఉన్నారు. ఒక్కరికి ₹1 నిధులు రాలా. కనీసం వాళ్ళకు కుర్చీ కూడా లేకపోయింది. అంటే ఉత్తుత్తి కార్పొరేషన్ సెటప్ చేశారు. ఆ విధంగా కాకుండా ఇప్పుడు టీడీపీ మేనిఫెస్టోలో కార్పొరేషన్ తప్పకుండా నిధులు ఇస్తామని చెప్తున్నారు. అట్లాగే మరీ ముఖ్యంగా చేనేతలు, అంటే నా సామాజిక వర్గానికి చెందిన కులవృత్తి వాళ్ళకు చేనేతలకు 200 యూనిట్లు, హ్యాండ్లూమ్స్కు 200 యూనిట్లు, పవర్ లూమ్స్కు 400 యూనిట్స్ ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తున్నారు. సో ఇది చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది చేనేత కార్మికులకు. అట్లాగే మిగతా బీసీ సోదరులకు కూడా ఉచిత విద్యుత్ ప్రామిస్ చేశారు. మనం అభివృద్ధి మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయకుండా కేవలం సంక్షేమం మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే ఎప్పుడు ప్రజలు యాచించే స్థాయిలో ఉండాలని వైసీపీ ప్రభుత్వం కోరుకుంటుంది. అంటే వీళ్ళు ఎప్పుడు దేహిని అడుగుతూనే ఉండాలా, మనం 1-2 పథకాలు ఇస్తూనే ఉండాలా, ఓటు వేసుకుంటూనే ఉండాలా, వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలతో ఎంపీలతో భజన చేయించుకుంటుండాలా. సో ఇది ఒక ఫ్యూడలిస్టిక్, అంటే పెత్తందారి మనస్తత్వం ప్రస్ఫుటంగా వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో కనిపిస్తుందని చెప్పి నేను తెలియజేస్తున్నాను. తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు సంక్షేమం ఇచ్చారు, అభివృద్ధి లేకుండా సంక్షేమం ఇచ్చారు. ఆ సంక్షేమం ద్వారా మన సమాజానికి ఎంత అన్యాయం జరిగిందంటే
ప్రతి మనిషి మీద, ప్రతి పౌరుడి మీద, చిన్న పిల్లవాడు పెద్దవాడు ప్రతి పౌరుడి మీద కూడా 2,40,000 అప్పు ఉంది. ఆ అప్పుకు సంబంధించిన వడ్డీలు కానీ అసలు కానీ ఎవరు కడతారు? ప్రభుత్వం అంటే ఎవరు? ప్రజల నుంచి పోయిన పన్నులే కదా. తప్పకుండా పన్నులు పెంచి వసూలు చేసేది. మనకు ఉత్పాదన లేకపోతే, అభివృద్ధి లేకపోతే ఏదైతే అప్పులు ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ప్రజల నుంచి పన్నుల రూపంలో వసూలు చేస్తారు. కాబట్టి అది ఒక సరైన మేనిఫెస్టో కాదని నేను విమర్శిస్తున్నాను. रियल एस्टेट के ताजिर मरहूम नगरूरु सुब्रमण्यम के 10वीं बरसी के मौके पर शहर करनूल के बाज अनाथ आश्रम और ओल्ड एज होम्स में नगरूरु चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत बहुत सारे सवाबी काम के शहर करनूल के रियल एस्टेट के कारोबारी मरहूम नगरूरु सुब्रमण्यम के 10वीं बरसी के मौके पर नगरूरु चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत शहर करनूल के ओल्ड एज होम्स और अनाथ आश्रम में इस ट्रस्ट के जरिए कई सवाबी काम को अमल में लाया गया, जिसके तहत इस ट्रस्ट के प्रेसिडेंट शवंतकमणि और उनके फर्जंद नगरूरु राघवेंद्र और उनके ख़ानदान के अफराद और रिश्तेदार मिलकर उनके ज़रूरियाती ज़िंदगी यानी ओल्ड एज होम्स और अनाथ आश्रम में रहने वालों के लिए ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान फराहम किए और कहा कि मरहूम सुब्रमण्यम जब तक ज़िंदा थे वो भी इसी तरह सवाबी काम करते थे, जिसके चलते आज भी उनके जाने के बाद भी उनके ही नाम पर आज और आने वाले दिनों में भी ऐसे ही सवाबी काम करेंगे। మా వారి 10వ వర్ధంతి సందర్భంగా కుటుంబ సభ్యులు, మా కొడుకులు, కోడండ్లు, మనవన్లు, మనవరాండ్లు, బంధువులు, మిత్రులు అందరూ కలిసి ఇక్కడికి మన వృద్ధాశ్రమంలో వాళ్ళకంతా రవ్వ మరియు ఉల్లిగడ్డలు, నూనె ప్యాకెట్లు, తర్వాత కేకులు, బిస్కెట్లు, పండ్లు, మరి సమోసాలు ఇవన్నీ ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత మళ్ళీ అనాథ పిల్లలకు కూడా అక్కడ 40 మెంబర్స్ ఉన్నారు, అక్కడ కూడా ఇదే విధంగా అందరికీ స్నాక్స్ ఇవ్వడము జరిగింది. ఇక్కడ మన దుర్గాబాయి దేశముఖి మహిళా చారిటబుల్ జీ పుల్లారెడ్డి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ దగ్గర కూడా దివ్యాంగులకు మేము ఇక్కడ కూడా ప్రతి సంవత్సరం అంటే 10 ఏండ్లు అయింది, మేము 10 ఏండ్ల నుంచి ఇలాగే అందరికీ మా వారి వర్ధంతి సందర్భంగా వారికి జ్ఞాపకార్థంగా పంచుతూ ఉన్నాము. నుండి మా మామగారి వర్ధంతి సందర్భంగా మేము 3 ఆశ్రమాలకు అంటే ఆరోగ్యం బాలేక మంచంలో పడిన వాళ్లకు, తర్వాత చిన్న పిల్లలకు, దివ్యాంగులకు 3 వ్యక్తులను 3 వర్గాలను కవర్ చేస్తూ ప్రతి సంవత్సరం గత 10 సంవత్సరాల నుండి మా అత్తమ్మ గారి సంకల్పం మేరకు అన్ని దగ్గర కావలసిన వాళ్లకు కావలసినవన్నీ సమకూరుస్తున్నాము. మేము అన్ని చోట్ల అనాథాశ్రమము, వృద్ధాశ్రమము, దివ్యాంగులకి ప్రతి సంవత్సరము వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆహార పదార్థాలని అందజేస్తూ ఉంటాము. ఆయన పేరు మీద ఎప్పుడు ఇలానే చేస్తుండాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మా అత్తమ్మ సంకల్పం మీద ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము అందరికీ ఇలాంటి ఆహార పదార్థాలని అందజేస్తుంటాము. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మా నాన్నగారైన నగరూరు సుబ్రహ్మణ్యం గారి 10వ వర్ధంతి సందర్భంగా మేము సద్గురు వారి అనాథాశ్రమంలో కూడా అందరికీ కావాల్సినవి అన్నీ వాళ్ళకి మెటీరియల్ అంటే వాళ్ళకి భోజనానికి సంబంధించిన మెటీరియల్, వాళ్ళకి కేక్స్ కానీ ఇవి కానీ అవి కానీ అన్నీ పంచడం జరిగింది. అలాగే మేము ఇక్కడికి అంటే పుల్లారెడ్డి కాడ పిల్లల అనాథాశ్రమంకి వచ్చి ఇక్కడ వాళ్ళకి స్నాక్స్, వాళ్ళకి ఐటమ్స్ ఇలాంటివి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది 10వ వర్ధంతి సందర్భంగా మా నాన్నగారైన నగరూరు సుబ్రహ్మణ్యం వాళ్ళు కర్నూలు జిల్లాలో మా నాన్నగారు సుపరిచితులే. ఈ సందర్భంగా ఎప్పుడు అంటే ప్రతి సంవత్సరం కూడా మేము ఇది కంటిన్యూ చేస్తూ टीजीवी ट्रेड यूनियन और मे डे के मौके पर यूनियन वालों ने काटा केक और ऐसे इस प्रोग्राम में टीजी भरत मेहमान खुसूसी रहे और कहा कि टीजीवी ट्रेड यूनियन के तहत बहुत सारे काम लेबर के हुए। आज शहर करनूल के मौर्या इन में टीजीवी ट्रेड यूनियन ऑफिस में टीजीवी ट्रेड यूनियन फाउंडेशन डे और मे डे दोनों को मिलाकर उनके दफ्तर में मनाया, जिसमें टीजीवी ट्रेड अलियंस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस प्लम्बर लेबर्स यूनियन ने मिलकर केक कटिंग का प्रोग्राम भी रखा, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से टीजी भरत शामिल रहे। बालया टीजीवी ट्रेड यूनियन के प्रेसिडेंट ने कहा कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक ट्रेड यूनियन बनाकर
लेबर्स इंडस्ट्रियल लेबर्स के मसलों को हल करने के लिए टीजी वेंकटेश ने जो टीजीवी ट्रेड यूनियन बनवाया, जिसके चलते उन्होंने आज टीजी वेंकटेश का शुक्रिया अदा किया और कहा शायद ही किसी ने ऐसा किया हो हिंदुस्तान में, जिसके चलते उन्होंने वादा किया कि उन्होंने उनके फर्जंद टीजी भरत को कॉन्टेस्ट कर रहे हैं कर्नूल टीडीपी एमएलए कैंडिडेट से उन्हें वोट देकर भारी अक्सरियत से जिताएंगे कर्नूल की तरक्की और इंडस्ट्रियलिस्ट की तरक्की के लिए। మీ సహచరులకు, మీ బంధువులకు, మీ స్నేహితులకు అందరికీ తెలియజేయండి. మీ రబ్బర్సే కాదు, సెంటరింగ్ వాళ్ళు, గౌండాలు, కార్పొరేటర్లు, ఎలక్ట్రీషియన్లు అందరూ మీ దగ్గర ఉంటారు. కాబట్టి మీరు మౌత్ పబ్లిసిటీ పెట్టండి.